नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा सत केबे लुचि रहेनार द्वितीय भाग। पूर्व भागटी जदि आपण माने शुणी नाहंती जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। जहा जहा करिसेंती सबु डीजी तांको बाबा को जणाई देले ओ भविष्यत रे कौन करबा को जाउछंती ताहा मध्य जणाइले। आहुरी मध्य जणाइले मनोज को गोपन रे कोनोसी एक भल हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट करबा को। ता पर दिन क्लास रे पाठ चलीथिबा समय हठात एक अघटन घटिला। नूतन भावे एडमिशन करिथिबा एक पिला हठात सेंसलेस होईगला। सिद्धार्थ जानिले एहा ड्रग रो प्रभाव। राजीव को ठारी दुहे हॉस्पिटल को नहीं गले। ताकू ब्लड टेस्ट रु पॉजिटिव रिपोर्ट पाई से निश्चित हले। राजीव को कहिले देख ए मध्य ड्रग्स रो परिणाम एहा को निश्चित बंद करिया को पड़िबो नचेत पछकू प्रलय घटिबो। ठीक कहिचु गुरु तुरंत एहार समाधान करे कहिला राजीव। सिद्धार्थ एठाकू आसिया पूर्व ड्रग्स संबंध यथेष्ट ज्ञान अर्जन करथिले। ताहा संभव हला तांकर एक बंधु माध्यम रे। तांको बंधु दिल्ली एम्स रे जने डाक्तर रूपे कार्यरत। तांको ठारू ड्रग्स विषय और तार प्रभाव विषय संपूर्ण तथ्य हासिल करी केस तदन करबाकू आसी एठारे जो परिस्थिति सृष्टि होईछि ताहा भल भावे अनुध्यान करिसेंती। से वर्तमान निश्चित जे मिटू चारे ड्रग्स सीमित परिमाण में मिसाई लोकों को अभ्यस्त करुछि। जदि ता दुकान रेड हुए तेबे ड्रग सेमोपल निश्चित मिलिबो। मिट्टू को घंट घोड़े रखिछि दुर्जय सिंह। सिद्धार्थ पिलाटीर पितामाता को खबर दे राजीव सह पिलाटी को जगी रहिले। किछि समय परे दुर्जय सिंह इनक्वारी पे आसिले। ए पिला को किए आनिछंती सिद्धार्थ को चाहि पचारिले। सिद्धार्थ अत्यंत विनय सहकारे कहले मु आनिछि। ब्लड मध्य टेस्ट होई सारिछि एते शीघ्र। सर क्राइम ब्रांच एथिरे हस्तक्षेप करी ब्लड जांच पई पठैथिले। रिपोर्ट कौन कहूँ पचारे दुर्जय। ड्रग साइड इफेक्ट कहले सिद्धार्थ। अच्छा तुम्हें दुहे ए पिला साथी पढ़ुच। सर उभय कहले ए वर्ष इंग्राजी पीजी रे एडमिशन नहींछु। आकु सिविल हॉस्पिटल न नहीं एठाकू कहीं आनिल पचारे दुर्जय। सर से हॉस्पिटल संबंध में हठात चिंता करिपालु नहीं एणु एठाकू नहीं आसिलु। एहापरे दुर्जय आउ किछि प्रश्न पचारि सेठारु विदाय नेले। से दिन संध्या बेलू पिलाटीर पितामाता हॉस्पिटल पहुँचिले। क्रंदनरत पितामाता को शांत कराई सिद्धार्थ कहले अज्ञात अवस्था भूल कर देछि। कौन भूल कर देछि? पिलाटीर पिता पचारे। एहार असावधानता देखि किए जणे अपराधी एहा देहरे ड्रग्स इंजेक्ट कर देछि। व्यस्त हेबा दरकार नहीं सबू ठीक हो जिवो आश्वासना देले सिद्धार्थ। सिद्धार्थ राजीव रूम को चली आसिले। सिद्धार्थ टिके चुप हो बसवा देखि राजीव पचारा गुरु एनी प्रॉब्लम? हाँ चले। अच्छा प्रदीप को जो दायित्व दिया जाइछि से करि परिबो तो? आउ ठीक एही समय रे प्रदीप आसी एक छोट शिशी सिद्धार्थ को बढ़ाई देछि। प्रदीप केयरफुली करिछ तो? हाँ भाई दुकान बहुत भीड़ थिला। चा कपे मागी पीबार अभिनय करी फोपाड़ी देली। शेष रे किछि आनिली। सिद्धार्थ कहले भेरी गुड। से दिन सिद्धार्थ असित्र फोटो एसपी को शेयर करी ता उपरे नजर रखिया पई प्रस्ताव देले। पुलिस साइबर विभाग एक दक्ष व्यक्ति द्वारा असित्र फोन हैक करने को प्रस्ताव देले। यही समय मितार फोन आसिला मनोज को देखी जावाई। सिद्धार्थ और राजीव मिता पाखे पहुँचिले। मिता और लुसी अपेक्षा करथिले। हॉस्पिटल पहुँची सीधा मनोज पाखक गले। मुख्य द्वार निकटस्थ एक स्पेशल केबिन में मनोज निस्तेज शरीर पड़ी रही। पाखरे जड़े भद्र महिला बसी। मिता को देखी महिला जनक लोतक संभाली पाले नहीं। मिता सिद्धार्थ को जनईदेला से तार मामा। सिद्धार्थ का समेत लुसी और राजीव मितार मामा को पाद छुई प्रणाम जनाइले। सिद्धार्थ कहले आंटी प्लीज कांदंतु नहीं सबू ठीक हो जिवो। सिद्धार्थ जाई मनोज को देखिबारे लागिले। तार आखिपता जीभ देखी जानी पारले थेरेपी रंग प्रोसेस रे जाउछि। से मनोज को लक्ष्य कले। मनोज जेपरी किछि कहिबाकू चाहुछि मात्र कहि पारुनी। सिद्धार्थ स्नेहरे तार मस्तकरे हस्त संचालन करी कानरे धीरे कहले जे भय करिबार नहीं। एठारू भल हॉस्पिटल को ताकू स्थानांतर करा जिवो कहि ताकू आश्वासन देले। एहा परे मितार मामा कहले माउसी आपण आज ही एक आवेदन करिवे ब्रह्मपुर एसपी को। सेथिरे उल्लेख करिवे स्वास्थ्यर उन्नति न हेबा हेतु मनोज को कौनसी भल हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाऊ। कारण क्राइम ब्रांच वर्तमान एहार तदंत करुछि। मिता को दूर को डाकी कहले रिप्रेजेंटेशन मो ईमेल को पठेब ताहा परे बड़का काम मु करिबी। ठीक यही समय मनोज को चिकित्सा करुथिबा डाक्तर वार्डे राउंड मारुथिबा समय
ମିତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା। ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ମନୋଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଏନି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ? ଡାକ୍ତର ଉଦାସ ହୋଇ କହିଲେ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନିଲ୍। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମେଡ଼ିସିନ କାହିଁକି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନି। ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ କମ୍ପାନୀର, ଏତେବେଳକୁ ଏ ପିଲା ଭଲ ହୋଇଯିବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ନର୍ସ ଲୀନା। ଏ ପେସେଣ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଛି। ହଠାତ୍ ବାହାରେ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମିତାର ମାମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାର ଶୁଣାଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାକୁ ଦେଖି ମିତା ସେମିତି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଇସାରାରେ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ସେହି ବୀରେନ। ମୁହଁରେ କୃତ୍ରିମ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ଆରେ ବୀରେନ ବାବୁ ଆପଣ ଏଠି? ବୀରେନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଥିଲି ତ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା, ଏ ବାବୁ କିଏ? ମିତା କହିଲା, ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ହେବ ତ ଏପରି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦେଖିଲେ ବୀରେନକୁ ପ୍ରାୟ 30 କିମ୍ବା କିଛି ଅଧିକ ବୟସ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରମର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ବିକ୍ରମକୁ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେପରି ବୀରେନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବୀରେନର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପେସେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନାହିଁ? ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ପଚାରିଲେ ବୀରେନ। ଏବେ ତ ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନାହିଁ ବୋଲି। ଉତ୍ତର ଦେଲା ମିତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କହିଲେ ବୀରେନ। କ'ଣ ବୀରେନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଥାଇ କିଛି ହୋଇପାରୁନି? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ପୁଅ ପାଇଁ କିପରି ଅନବରତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ରାଜୀବ ବୀରେନକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିହାସ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଆପଣ ତେବେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋର ପରିଚିତ, ତେଣୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ? ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିତା ଓ ରାଜୀବକୁ ଠାରି ବୀରେନ ସହ କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ କହି ଫୋନ୍ ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଫୋନରେ କାହା ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲେ। ରାଜୀବ କହିଲା, ବୀରେନ ବାବୁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ଟିକେ ମନୋଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ବୀରେନ ଟିକେ ଥତମତ ହୋଇ କହିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ପଚାରିଲା ମିତା। ଡକ୍ଟର ଗଗନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତି, କହିଲା ବୀରେନ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, କହିଲା ରାଜୀବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ, କହି ବୀରେନ ଲୁସି, ରାଜୀବ ଓ ମିତାକୁ ଧରି ଡକ୍ଟର ଗଗନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାଥିରେ ନେଲା। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସି ମିତାର ମାମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଆସି ମନୋଜର ବ୍ଲଡ ସ୍ୟାମ୍ପଲ ନେବ। ଆମେ ତାର ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ କଥାରେ ମିତାର ମାମା ମମତା ଦେବୀ ଯେପରି ସାହସ ଫେରି ପାଇଲେ। କହିଲେ, ବାପାରେ, ତୁମ କଥା ମିତା କାଲି ସବୁ କହିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମମତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇ କହିଲେ, ମାଉସୀ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନୋଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହରିଶ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସହ ଆସି ମନୋଜର ବ୍ଲଡ ସ୍ୟାମ୍ପଲ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମମତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନୋଜ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଓ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବେଡ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ହୁକ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦେଖିଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 2ଟି, ଫାଇଲ ଓ ଟାବଲେଟ୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଅଧା ଅଛି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ର 8ଟାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ମମତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାଉସୀ, ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମମତା କହିଲେ, ହଁ ବାପା, ଆମକୁ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବୀରେନ କହିଛନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆଣୁଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ରାଜୀବ ଆସିଲେ କହିବେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ବୀରେନକୁ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଇ ବୀରେନ କହିଥିବା ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଫାଇଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ଏକ ଫାଇଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ରାଜୀବ ଓ ମିତା ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମିତା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୋଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବା ଔଷଧ ରଖି ମନୋଜ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ସେଠାରୁ ବାହାର କରି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ମମତା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ବସି କଥାରେ ମଜିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜୀବ ଓ ମିତା ସହ ଲୁସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗଗନ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲି। ଯଦିଓ ସେ ରାଜି ହେଲେ, ମାତ୍ର ବୀରେନ କହିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁ ଆଣି ଦେଖାଇବା। ଏଠାରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ସୁବିଧା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ନେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ?
ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁଁ କହିଲି ବୀରେନ୍ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେବା, କହିଲା ମିତା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିବନି, କାରଣ ସବୁ କିଛି ଔଷଧରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଭେଜାଲ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଜୀବକୁ କହିଲା, ଚେଲେ ସାବ୍, ଏଥର ଯିବା। ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହୋଇଯାଉଛି। ମିତା ବୁଝିଗଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଲୁସି ଓ ରାଜୀବକୁ କହିଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାମାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହୋଇ ଆସିବେ, ଆମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମମତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଚୁପି ଚୁପି କହିଲେ, ମଉସା ଆସିଲେ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମମତା କହିଲେ, ବାପା ଘରକୁ ଆସିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିକିଏ କୃତ୍ରିମ ଅଭିମାନ କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ମାନେ ମିତା ମୋତେ ତ ଡାକୁନାହିଁ। ମମତା ହସି କହିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ସିନା ଡାକି ନାହିଁ, ଚଣ୍ଡୀର ମାମା କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ଓକେ ମାଉସୀ, ଯିବି। ଭଲ ନିରାମିଷ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିଥିବ। ଏ ହଷ୍ଟେଲ ଖାନା ଖାଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ହଁ, ଯେପରି କହିଛି ସେପରି କରିବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚାଲିଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମମତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେପରି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖି ଗୋପାଳ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ କେମିତି? ମମତା କହିଲେ, ସବୁ କଥା ଏଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ମିତା ତାର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଲୁସି, ରାଜୀବ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଗୋପାଳ ବାବୁ କହିଲେ, ଲୁସି ଓ ରାଜୀବକୁ ତ ଜାଣେ, ଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଏ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଓ ମିତା ସହିତ ମିଶି ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, କହି ଚୁପଚାପ ସେ ଦିନର ଘଟଣା ସବୁକୁ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ପରେ କହିଲେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବିଷୟରେ ସବୁ ଘରେ ମିତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବ, ଆଉ ତାକୁ କହିଛି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ମମତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ରାତ୍ରରେ ମନୋଜ ପାଖେ ରହିବେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମମତା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରି ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଚାକର ଦ୍ୱାରା ନ ପଠାଇ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଲୀନା ଆସି ସିଧା ରଖିଥିବା ଔଷଧ ମନୋଜକୁ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମନୋଜକୁ ଦେଇଛି। ମମତା ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ଥକ ସବୁ ଖବର ଏସ୍ପି ଓ ତାଙ୍କ ବାବା ଡିଜି ଶୁଭମଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମିତା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଖକୁ ଇମେଲ୍ କରିଦେଇଛି ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାକୁ ବାବା ଶୁଭମ ଓ ଏସ୍ପି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ରାଜୀବ ନିକଟରେ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏ କେସ୍ ମାମଲାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ରାଜୀବ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଫୋନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକିନିଖି ଖବର ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁମିତାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ରାଜୀବ ସହ ଯାହା ରାତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର, ରାଜୀବ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏମିତି କେଉଁ କାମରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏ ଶିଷ୍ୟକୁ ଏମିତି ଲୁଚାଇ ରଖୁଛୁ କାହିଁକି? IPS ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟର ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହଁ ବୋଧେ? ରାଜୀବର ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ହସି ହସି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛୁ ଚେଲେ। ଭାବିଲି କେସ୍ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମନୋଜ କେସ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଚାହୁଁ କି ଏଥିରେ ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୂପେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? କ'ଣ କହୁଛ ଗୁରୁ? ଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଚେଲା ଗୁରୁ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ। ସାବାସ୍ ଚେଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ରାଜୀବକୁ କହି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ମିତା ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମମତା ଦେବୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମନୋଜ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମିତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା ପାପା ଓ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଡାକ୍ତର ପେସେଣ୍ଟ ମନୋଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପଟେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନୋଜକୁ ଦେଖି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ନର୍ସ ଲୀନା ମନୋଜକୁ ଦେଉଛି, କାରଣ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ମନୋଜ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ନିର୍ଜୀବ ଭଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନୋଜକୁ ଠାରି କିଛି ଇସାରା ଦେଇ କହିଲେ। ସେପଟେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଆସି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ମନୋଜକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ଅଙ୍କଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,
ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଏସ୍ପି ଫୋନ୍ କରି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ମନୋଜ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୋଲିସ ଧମକରେ ଗଗନବାବୁ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ମନୋଜକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇ ପୋଲିସ ଚାଲିଗଲା। ସାଥିରେ ଗୋପାଳବାବୁ ଗଲେ। ମନୋଜ ଓ ମିତା ବାଇକ୍ରେ ଫଲୋ କଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। କାରଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଯେ ମନୋଜ ଅପରାଧୀର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣିପାରିଛି। ଏଣୁ ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ସେପଟେ ରାଜୀବ ବୁଲିଯିବା ବାହାନାରେ ମିଟୁର ଚାହା ଦୋକାନ ପଟେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଅସିତ ସେଠାରେ ବସି ମିଟୁ ସହ ଗପ କରୁଛି। କିଛି ପିଲା ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି। ରାଜୀବକୁ ଦେଖି ଅସିତ ଡାକ ପକେଇଲା। ରାଜୀବ ଯାଇ ଅସିତକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅସିତ ହସି କହିଲା, ଏମିତି ମିଟୁ ଭାଇ ସହ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତୁ ଜାଣୁ ରାଜୀବ, ଏ ସମୟରେ ମିଟୁ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସେ ଏକାକୀ ପାରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋତେ ଏଠାରେ ରହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହୁଏ। କପେ ଚାହା ହେଉ? ରାଜୀବ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଚାହା ପିଏ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଖାଗ୍ନି ନେବି। ଅସିତ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ରାଜୀବ କ'ଣ କହୁଛି। ପଚାରିଲା ପୁଣି ଥରେ, କ'ଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଭାଇ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଣୁ ସିଗାରେଟ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଓ ଏପରି କଥା। ସେ ମିଟୁକୁ ଠାରି ସିଗାରେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ମିଟୁ 2ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲି 4ଟି ସିଗାରେଟ୍ ରାଜୀବ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସି ରାଜୀବକୁ କହିଲେ, ଭାଇ ମୋ ମୋବାଇଲର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ କି? ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ରାଜୀବ କହିଲା, ସରି ଭାଇ, ମୋ ମୋବାଇଲ ହଷ୍ଟେଲରେ। ଅସିତକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନେଇ କଥା ହେଇଯାଅ। କହି ଅସିତକୁ ଫୋନ୍ଟା ଦେବାକୁ କହିଲା। ଅସିତ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ କିଛି କଥା ହୋଇ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଫେରାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ସେ। ରାଜୀବ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଦୀପ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜୀବକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ମନୋଜକୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ କହ? ରାଜୀବ ଆଣିଥିବା ସିଗାରେଟ୍ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖି କହିଲା, ଗୁରୁ, ଆଜି ମିଟୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୀପ କହିଲା, ରାଜୁ ଭାଇ ଚା ପିଇ ନାହଁ ତ? ରାଜୀବ ହସି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ରାଜୀବ ପୁଣି ମିଟୁ ଦୋକାନରୁ ଚାହା ପିଇବ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କହିଲେ, ତୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ପିଏ ନାହିଁ। ଫେର୍ ଗୁରୁ, ଏହାକୁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କର, କାଳେ କିଛି ମିଳିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ନଥିବ, ତଥାପି ଦେଖିନେବା। ସେ ଦିନର ମିଟିଂ ସେଠି ଶେଷ ହେଲା। ତା ପରଦିନ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଜୀବକୁ ନେଇ ଗାର୍ଡେନକୁ ଚାଲିଲେ। ଦୁହେଁ ମିତା ଓ ଲୁସିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିତା ଓ ଲୁସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜୀବ ଟିକେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଗୁରୁ, ଏ 2 ଜଣ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାଦାମ ନ ଦେବା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଦେବେ। ଲୁସି ରାଜୀବର କାନ ମୋଡ଼ି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ? ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଦେବୁ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହସି ଲୁସିକୁ ଏକ ବାଦାମ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଲୁସି ରାଜୀବକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୋ ଭାଇ କେମିତି। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଓ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଇ ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ରାଜୀବ ଟିକେ ମଜା ନେବା ପାଇଁ କହିଲା, ଚୁପ୍ ରହିଗଲ? ଭାଉଜ ବୋଲି କହିବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ଲୁସି କହିଲା, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ଯେବେ ମୋ ଭାଉଜ ହେବ ସେତେବେଳେ କହିବି। ପୁଣି ଟିକେ ରହି କହିଲା, ସିଧୁ ଭାଇ, କାଲି ରାକ୍ଷୀ ମନେ ଅଛି ତ? କାଲି ଆମ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହେବ। ତୁମ ଏଇ ଗୁଣବନ୍ତ ଚେଲେକୁ ଧରି ଆସିବ। ମିତା କହିଲା, ଦେଖ ଚଣ୍ଡୀ, ପ୍ରଥମ ଥର ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବୁ, ପ୍ରଥମ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ଉପହାର ମସ୍ତ ହୋଇଥିବ। ସିଧୁ ଭାଇ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କ ସ୍ନେହ କେବଳ ଚାହେଁ। ଏହାପରେ ମିତାକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନୋଜ ବିଷୟ ନେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ମିତା, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଯାଇ ମନୋଜ ପାଖେ କିଛି ସମୟ କଟାଇବା। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ମାଉସୀ କେବଳ ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନର ଆଣି ଦେଉଥିବେ। ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ରୁମ୍ ମିଳିଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ରାଜୀବ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶି ଲୁସି ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମିତା ବ୍ୟତୀତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଲୁସି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କହିଲା, ଆଜିର ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ସିଧୁ ଭାଇ। ଏଣୁ କାହାକୁ ଡାକି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ବାବା ଓ ମାମାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହ ପରିଚିତ କରିଦେଲା। ଦୁହେଁ ଲୁସିର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏହାପରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲୁସି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ମିତା ମଧ୍ୟ ରାଜୀବକୁ ଏକ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଲୁସିକୁ ଏକ ଲକେଟ୍ ଖଚିତ ସୁନାର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧାଇ କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଚେନ୍ ଓ ଲକେଟ୍ କେବେ ବାହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ମିତାକୁ ଅନୁରୂପ ଲକେଟ୍ ଓ ଚେନ୍ ଉପହାର ଦେଇ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲା।
ତାପର ରବିବାର ଦିନ ମିତା ଘର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ମିତା ଘରେ ଏକ ବାସ୍ତୁ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ଗୋପାଳବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଚେଲା, ରାଜୀବ ମିଶି ମିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୁସି ପୂର୍ବରୁ ମିତା ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ର ପୂଜା ଥିଲା। ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗୋପାଳବାବୁ ଓ ମମତା ଦେବୀ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ଏଣୁ ମିତା ଓ ଲୁସି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୀରେନ ସହ କମ୍ପାନୀର ଆଉ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନମସ୍କାର ବୀରେନ ବାବୁ। ପଛରୁ ପାଟି ଶୁଣି ବୀରେନ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ରାଜୀବ ତାରି ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୀରେନ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲା, ଆରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ରାଜୀବ, ତୁମେ ସବୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲ? ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ, କହିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ? ଚାଲିଛି ଠିକ୍। ମଝିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଅସୁବିଧା? ଓ, ଏ ଯୋ ଭେଜାଲ ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ପଚାରିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ହଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ନା? ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କହି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, କହିଲା ବୀରେନ। ଏହି ସମୟରେ ଲୁସି ଓ ମିତା ଆସି ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଠାତ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଧା ଡକ୍ଟର ଗଗନଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ସାର୍, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମୀର ଫ୍ରମ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗଗନ ବାବୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି ମୁଁ? ସାର୍, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ, କହିଲେ ସମୀର। ସରି ସାର୍, ମ୍ୟାଡାମ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଗଗନ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା, କଲିକତା କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଇପାରିବେ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର, କହିଲେ ଗଗନ ବାବୁ। କେବେ ଫେରିବେ? ମୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, କହିଲେ ଗଗନ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସେ ପେସେଣ୍ଟ କିପରି ଅଛି? କୋଉ ପେସେଣ୍ଟ? ସାର୍, ସେ ମନୋଜ, ଯାହାକୁ ଏଠାରୁ ନେଇକି ଗଲେ ମେଡିକାଲକୁ, କହିଲେ ଗଗନ। ଓ, ସେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ନା, ହି ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ୱେଲ୍। ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଗଗନ ବାବୁ, ନର୍ସ ଲୀନା ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିବ? ହୋଇପାରିବ, ମାତ୍ର ତାର ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲାଣି ଓ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି, କହିଲେ ଗଗନ। ଚେୟାରରୁ ଉଠି ସମୀର ବାବୁ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଆସିଲେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଲୀନାକୁ କାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଠାଇଦେବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ସମୀର ବାହାରକୁ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଲୀନା ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ମିସ୍ ଲୀନା, ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଡାକିଲେ ସମୀର। ଲୀନା ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ପୋଲିସ। ସମୀର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି କଥା ଥିଲା, କୁହନ୍ତୁ, କହିଲା ଲୀନା। ଏଠି ନାହିଁ, କାଲି ଟିକେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବେ, କିଛି କଥା ଅଛି। ଏତିକି କହି ସମୀର ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଗୋପାଳବାବୁ କିମ୍ବା ମମତା ଦେବୀ ପୂଜା କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ମନୋଜକୁ ଜଗିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଅଧଘଣ୍ଟା ଏପରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ଦେଖାଗଲା ମନୋଜ ନିଜ ବେଡ୍ରେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଏ ବେଡ୍ରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରି କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କିଏ ମନୋଜକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।